إن الله ربي وربكم فاعبدوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ جب میں نے یوٹیوب کی ابتدا کی تھی اس وقت میرے پاس کچھ ساز و سامان نہیں تھے، یعنی جو ایکوپمنٹ ہے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی وقت مجھے بہت ہی زیادہ شوق ہوا تھا کہ حدیث کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے لوگوں کے سامنے، تو صحیح بخاری کھول کے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے پاس صرف ایک موبائل اور مائک کے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ اس کو بند کرنا پڑا اور میرا یہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا۔ ابھی کچھ چیزیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں، جیسے لیپ ٹاپس ہیں اور اس کے علاوہ کتاب دیکھنے کے، کتاب پر پوائنٹس لکھنے کے ٹیب ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں، لائٹس ہیں، لیکن پھر بھی ابھی ایکوپمنٹ نہیں ہے کیونکہ میں جاب کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وقت نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے ہم شروعات کر رہے ہیں موطا امام مالک روایت ابن القاسم ملخص القابسی، اس کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے، حدیث کی شروعات کرنے سے پہلے آج کے ویڈیو میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے تمہیداً عرض کریں گے موطا امام مالک کے بارے میں اور خود شخصیت امام مالک کے بارے میں۔ تو موطا امام مالک جو کتاب ہے وہ سب سے پہلی کتاب کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یعنی تبویب جو کی گئی ہے، یعنی جو تالیف کی گئی ہے باضابطہ باب کی شکل میں چیپٹر وائز، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تالیف ہے جس کا نام ہے موطا۔ اب موطا یہ کتاب، یہ واحد متداول کتاب ہے جو تبع تابعین کے دور میں ہی لکھی گئی ہے، تبع تابعین کے دور میں ہی لکھی گئی ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتباع تابعین ہیں۔ اتباع تابعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اصحاب ہیں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے جو اصحاب ہیں ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور تابعین کے جو اصحاب ہیں ان کو اتباع التابعین کہا جاتا ہے۔ تو امام مؤلف جو ہیں، یعنی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کن کے اصحاب میں سے ہیں؟ تابعین کے اصحاب میں سے ہیں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے استادوں میں تابعین ہو گئے، تابعین کے استاد میں صحابہ ہو گئے، صحابہ کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، صحابہ کے استاد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سندیں آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ کتاب، یہ جو تالیف ہے، یہ جو کتاب ہے موطا امام مالک، یہ ان لوگوں کے لیے دلیل قاطع ہے جو لوگ آج کی صدی میں بیٹھے ہوئے یا اس سے پہلے کی صدی میں وہ احادیث کا انکار کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ احادیث کی ابتدا لکھنے کی، یعنی تالیف کی جو ابتدا ہے وہ کتابوں کی شکل میں جو لکھی گئی ہے وہ 30 صدی ہجری میں ابتدا ہوئی، امام بخاری نے کی، امام مسلم نے کی۔ یہ کتاب یہ کوئی تیسری صدی میں نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کے اخیر میں، یعنی کہ دوسری صدی ہجری کی شروعات میں لکھی گئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تدوین کے بعد، تدوین وغیرہ کے بعد تبویب کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا امام مالک، یعنی اتباع تابعین کے زمانے میں ہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اکثر احادیثیں صحیح ہیں، چند احادیث پر اعتراض ہے اور چند احادیث ضعیف بھی موجود ہے، لیکن جس روایت کو ہم پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے موطا، تو ان کے کئی شاگردوں نے اس کتاب کو روایت کیا ہے۔ مثلا روایت یحییٰ بن یحییٰ، امام یحییٰ بن یحییٰ ہیں، ان کی موطا ہے جو ہمارے ہندوستان کے اندر درس نظامی میں شامل ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے روایت عبد الرحمن بن القاسم، روایت عبد الرحمن بن القاسم۔ تیسری ہے روایت ابی مصعب الزہری، اسی طرح سے چوتھی ہے روایت عبداللہ بن مسلمہ القانبی، اور ان کے علاوہ۔ لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ روایت ابن القاسم پڑھیں گے، جو دوسرے نمبر پہ میں نے بیان کیا، روایت ابن القاسم، یعنی روایت ابن القاسم جو ہے، ابن قاسم نے جو روایت کیا ہے امام مالک سے موطا کو، وہ اس کو مرکزی کردار حاصل ہے، یعنی کہ یہ تمام روایتوں میں
माँ की हैसियत इसको हासिल है। यानी आइम्मा ने कहा है कि अगर किसी दूसरी रिवायत में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम जाकर चेक करो कि इब्नुल कासिम ने क्या रिवायत किया है, उसी को मरकज़ी पॉइंट माना जाएगा, उसी को जो है असल माना जाएगा, नस माना जाएगा। यानी इमाम मालिक की रिवायतों में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो नस किसको माना जाएगा? रिवायत इब्न कासिम को माना जाएगा। चुनांचे हम रिवायत इब्न कासिम ही पढ़ेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो ये किताब है, इस किताब के ताल्लुक़ से अइम्मा ने फरमाया है, अइम्मा मुहद्दिसीन ने, कि इसको तलक्का बिलक़बूल हासिल रहा है। और शुरू से ही, यानी यहाँ तक कि काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनी तवज्जो इस किताब को हासिल हुई है उतनी किसी किताब को हासिल नहीं हुई है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि हदीस की किताब की बाज़ाब्ता तालीफ़ की जो इब्तिदा है, यानी जो तक़दीम है, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के ज़रिए से की है। और जो उरूज पर पहुँचाया है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी लिख कर पहुँचाया है। तो मुअत्ता इमाम मालिक के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस किताब के अंदर जो ज़्यादातर जो रिवायतें हैं, अक्सर रिवायतें वो सही हैं, और इसकी जो सनद है बहुत आला है। सनद आला क्यों है? इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि अगर इमाम तिरमिज़ी या दूसरे कोई इमाम अपनी सनद से एक हदीस बयान करते हैं तो उनकी सनदें बहुत लंबी होती हैं। यानी कि जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर देखिए, सही बुखारी के अंदर, तो उसके अंदर क्या है? सुलासियात भी मौजूद है, यानी 3 सनदें हैं, रुबाइयात भी मौजूद है, रुबाइयात मौजूद है, खुमासियात मौजूद है, उसी तरह से सुदुसियात भी मौजूद है, यानी 6 सनदें भी मौजूद, 6 रावी भी मौजूद हैं। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद अतबाए ताबईन में से हैं, अतबाए ताबईन हैं, तो अतबाए ताबईन होने की वजह से उनकी सनदें कम हो गई। मसलन यूँ समझिए, सनद बहुत आली हो गई, यानी रावी कम हो गए उसके अंदर। यानी यूँ समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की एक सहाबी ने, और एक सहाबी से उस हदीस को बयान किया ताबईन से, और ताबईन से डायरेक्ट इमाम मालिक खुद बयान कर रहे हैं। तो यूँ समझिए कि सिर्फ 2 वास्ते बीच में, और तीसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी इमाम मालिक ने ताबई से बयान किया, ताबई ने सहाबा से, और सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या सुना या करते हुए कुछ पाया या हुक्म को सुना। तो ये बात सनदें इस तरह की हैं कि असहुल असानीद हैं, जिसकी मिसाल मैंने बयान की। लिहाजा अब हम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करते हैं कि ये जो शख्सियत है, यानी जो मौल्लिफ हैं, खुद उनकी शख्सियत क्या है और वो कौन है। चुनांचे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना तय्यबा के मशहूर इमाम हैं, और इनका नाम है अबू अब्दुल्ला मालिक बिन अनस बिन अबी आमिर बिन अमर अल असहबी अल मदनी रहमहुल्लाह ताला। पैदाइश है 93 हिजरी या 94 हिजरी, यानी ज़्यादातर रिवायतें हैं कि 93 हिजरी में पैदा हुए हैं। और इनके असातिज़ा में कौन लोग हैं? अब्दुल्ला इब्न शिहाब ज़ुहरी, इमाम शिहाब ज़ुहरी, इब्न शिहाब ज़ुहरी, इमाम नाफ़े मौला इब्न उमर, यानी सहाबी के जो ग़ुलाम हैं, ताबई मौला इब्न उमर नाफ़े, उनके शागिर्द हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। यानी देखिए, सहाबी के इनडायरेक्ट शागिर्द हैं। यानी सहाबी के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर के बाद हैं हज़रत नाफ़े, और हज़रत नाफ़े के बाद इमाम मालिक खुद हैं। उसी तरह से अयूब अस्सख्तियानी, उसी तरह से जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक, ये अहले बैत से हैं और बहुत मशहूर हैं इमाम सादिक के नाम से। उसी तरह से हुमैद अत-तवील, उसी तरह से ज़ैद बिन असलम, अबू हाजिम सलमा बिन दीनार, और हिशाम बिन उरवा और अब्दुल्ला बिन दिरार वगैरह, और इनके अलावा और दीगर असातिज़ा किराम हैं। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तौसीक़ सुन लीजिए कि सबसे पहली तौसीक़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, आप भी जानते होंगे कि 4 इमामों में से एक इमाम है। यानी फ़िक़्ह अरबा जो है, यानी फ़िक़्ह हनफी या फ़िक़्ह मालिकी या फ़िक़्ह हम्बली या फ़िक़्ह शाफ़िय्या, तो उसमें फ़िक़्ह मालिकिया भी चलता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह भी बहुत मशहूर है, यहाँ तक कि अफ़रीकी ममालिक में ज़्यादातर लोग जो है वो मालिकी फ़िक़्ह से अपने आप को मुंसलिक करते हैं। तो ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो 93 हिजरी में पैदा हुए हैं। और इनकी तौसीक़ में चंद अइम्मा के अक़वाल में आपके सामने नक़ल करता हूँ। अल-जरह व तादील के अंदर सही सनद के साथ इमाम यहया बिन मुईन फरमाते हैं कि सिक़तुन व सिक़ा हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि मालिक असबतु फ़ी कुल्ली शै, मालिक हर चीज़ में सिक़ा हैं, किताबुल इलल के अंदर है। और फरमाया मालिक हुज्जत हैं, रिवायत हदीस में हुज्जत हैं,
उसी तरह से अबू हातिम अर्राज़ी फरमाते हैं कि सिक़तुन इमाम अहलिल हिजाज़ी व हुवा असबत अस्हाब ज़ुहरी, यानी अहले हिजाज के इमाम हैं और ज़ुहरी के शागिर्दों में सबसे ज़्यादा सिक़ा हैं, अल जर्ह व तादील के अंदर मौजूद है। उसी तरह से अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मालिक सहीउल हदीस हैं। हाफिज़ इब्न हब्बान ने उन्हें किताब सिक़ात में ज़िक्र किया और फरमाया आप 93 या 94 हिजरी में पैदा हुए। अब्दुर्रहमान बिन महदी जो मशहूर सिक़ा सब्त हाफिज़ से पूछा गया, मुझे पता चला है कि आपने मालिक इब्न अनस को अबू हनीफा से यानी इमाम अबू हनीफा से बड़ा आलिम कहा है। उन्होंने फरमाया मैंने ये बात नहीं कही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वह अबू हनीफा के उस्ताद यानी हम्माद बिन अबू सुलेमान से भी बड़े आलिम हैं। अल जर्ह व तादील जिल्द 1 सफ़ा नंबर 11 और इसकी सनद सही है। मतलब ये समझें कि अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह जो मशहूर सिक़ा हैं और हाफिज़ हैं यानी हाफिज़ हदीस हैं, उनसे पूछा गया कि मुझे पता चला है कि आपने मालिक इब्न अनस को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा आलिम कहा है। तो उन्होंने फरमाया मैंने ये बात नहीं कही कि इमाम अबू हनीफा से इमाम मालिक बड़े आलिम हैं, बल्कि इमाम अबू हनीफा के उस्ताद जो मशहूर उस्ताद है हम्माद बिन अबू सुलेमान, उनसे भी बड़े आलिम हैं। लिहाजा अपनी जगह इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शख्सियत है, उसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी शख्सियत है। लेकिन यहाँ पे अहादीस के मुकाबले में एक मुवाजना कर रहे हैं, कौन है? अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह। उसी तरह से यहया बिन सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मालिक हदीस में इमाम थे। इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब मालिक से हदीस आ जाए तो उसे मजबूती से पकड़ लो, और इसकी सनद भी सही है। इमाम शुअबा ने फरमाया मैं मदीने में दाखिल हुआ और नाफे जिंदा थे और मालिक का हल्का कायम था। यानी इमाम नाफे कौन है? मौला इब्न उमर यानी ताबईन, वो जिंदा थे, वो हयात से थे, लेकिन हल्का किसका कायम था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का हल्का कायम था। हल्का कायम होने का मतलब यह है कि उनकी शख्सियत को दुनिया ने जान लिया था, अहले हिजाज ने जान लिया था, और उनकी हदीस की दरसगाह चल रही थी, यानी लोग उनसे मुस्तफीज होना शुरू हो गए थे अपने उस्ताद इमाम नाफे की ज़िंदगी में ही। इमाम नाफे कौन है? सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के मौला हैं और उनके शागिर्द हैं। उसी तरह से इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह 117 हिजरी में फौत हुए और उस वक्त इमाम मालिक की उम्र कितनी थी? 23 या 24 साल थी। उसी वक्त से हल्का उससे पहले से हल्का कायम था और मसनद हदीस पर वो कायम हो गए थे। इमाम मालिक की तौसीक़ और तारीफ़ पर इजमा है, यानी कि उनके ख़िलाफ़ उन पर कोई जरह या तादील नहीं हुई, उनके ख़िलाफ़ कोई जरह नहीं आई है। आपकी बयान करदा अहादीस यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा अहादीस जो उनकी सनद से मरवी है, वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है, सही इब्न हब्बान के अंदर मौजूद है, सही इब्नुल जारूद के अंदर मौजूद है, सही अबी आवाना के अंदर मौजूद है, सुनन अरबा के अंदर मौजूद है, किताबुल उम इमाम शाफ़ी की जो किताब है उसके अंदर मौजूद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब मुस्नद के अंदर मौजूद है, और दीगर जितनी भी हदीस की किताबें हैं उनमें से अक्सर के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत करदा अहादीस मौजूद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी सही मुस्लिम की तसनीफ से पहले, यानी सही बुखारी सही मुस्लिम तो इमाम शाफ़ी के बाद लिखी गई है, क्योंकि इमाम शाफ़ी के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, तो उस वक्त इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रोए ज़मीन पर इल्मी किताबों में मुअत्ता मालिक से ज़्यादा सही कोई किताब नहीं, अल जर्ह व तादील व सनदुहु सहीह। यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का खुद कहना है कि इमाम मालिक की किताब मुअत्ता मालिक से ज़्यादा सही किताब कोई रोए ज़मीन पर कोई मौजूद नहीं है। और ये सही बुखारी सही मुस्लिम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद लिखी गई। आप ये कंफ्यूज ना हो कि फिर असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सही बुखारी क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा मुअत्ता इमाम मालिक का जिक्र सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है, सही इब्न हब्बान के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा दूसरी किताबों के अंदर भी इमाम मालिक की किताब मुअत्ता का जिक्र मौजूद है। इसी तरह से उनके असातिज़ा में तलामीज़ा में यानी कि उनके शागिर्दों में, इमाम मालिक के शागिर्दों में सईद बिन मंसूर, इमाम सुफियान सौरी, इमाम सुफियान बिन उआइना, इमाम शुअबा, इमाम अब्दुल्ला बिन इदरीस अश-शाफ़िई, इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम क़ाउम्बी, अब्दुल्ला बिन वहब, इमाम औज़ाई, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी, यहया बिन सईद अल-क़त्तान, इब्न जुरैज, क़ुतैबा बिन सईद, शाफ़िई, वकी, अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम और इमाम फ़ज़ारी वग़ैरह। और इनकी वफ़ात हुई है 179 हिजरी बमक़ाम मदीना तय्यबा, यानी 93 हिजरी में पैदा हुए हैं और 189 हिजरी में वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस किताब की जो सनद है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये जो किताब है इस किताब की सनद दिखा रहा हूँ।
اس کتاب کی سند دکھا رہا ہوں، اس کتاب کے اندر جو حدیث پر سند ہے وہ نہیں دکھا رہا ہوں میں، اس کتاب کی سند دکھا رہا ہوں۔ اور یہ دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک بات سمجھیں، وہ سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ ہے سند امام مالک ابن انس المدنی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ ان سے سنا ان کے شاگرد نے عبد الرحمن بن قاسم نے، اس کے بعد سحنون نے، اس کے بعد ابو موسیٰ عیسیٰ بن مسکین محمد بن اسماعیل نے، اس کے بعد ابو جعفر احمد بن ابو سلیمان نے، اس کے بعد جبلہ بن محمود نے، اس کے بعد ابو محمد عبداللہ بن ابی ہاشم نے، اس کے بعد ابو الحسن علی بن محمد بن خلف المعارفی نے۔ تو یہ اس کتاب کی سند ہے۔ اب کتاب کی سند کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک مثال لیجئے کہ پچھلی صدی ہجری میں کوئی شخص پیدا ہوا اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کسی کتاب کو، ایک کتاب لکھی اور اس پر لکھ دیا مؤلف امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ۔ تو کیا یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ کتاب پوری کی پوری ضعیف ہو گئی، گڑی ہوئی ہو گئی، موضوع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لکھنے والا شخص جو ہے وہ خود لکھ رہا ہے، یا ایک کتاب ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، وہ کتاب آپ کے سامنے کھول کے بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو ثابت کرو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو یہ ثابت کیسے ہوگا؟ یہ ثابت ہوگا ہی سند کے ذریعے سے۔ تو کوئی بھی کتاب جو لکھی گئی ہے اس کی سند موجود ہوتی ہے، اور اس سند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب مستند ہے یا نہیں ہے، یہ کتاب اس مصنف کی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو ائمہ کی طرف سے لکھی گئی ہیں، ائمہ کے نام سے لکھی گئی ہیں، اور پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ انہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، خوابوں کی تعبیر کے اوپر امام محمد بن سیرین کی طرف ایک منسوب کتاب ہے، اتنی موٹی آپ کتاب دیکھیں گے اور وہ مارکیٹ میں مل رہی ہے، وہ کتاب نہیں ہے امام محمد بن سیرین کی، وہ موضوع کتاب ہے، وہ گڑی ہوئی کتاب ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کتاب کے تعلق سے اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے، کوئی عالم بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو وہ کتاب بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک حدیث تو صحیح ہوتی ہے، پوری کی پوری کتاب بھی ضعیف ہوتی ہے، پوری کی پوری کتاب بھی مشکوک ہوتی ہے۔ چنانچہ اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو سے ہم حدیث کی ابتدا کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور خوب شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو احادیث کا مطلب پتہ چلے، لوگ احادیث سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور وہاں سے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسائل تو پوچھنا عالموں سے ہی ہے، لیکن عالم سے دلیل ضرور پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو صبر و سکون ضرور ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔